Morning friends, gravitation topic. After this concept of Newton's law of gravitation and acceleration due to gravity, now comes another weightage topic with respect to gravitation is the concept of artificial satellites. The objects which revolve, underline one point, the objects which revolve around a planet are called satellites. There are some natural satellites for some of the planets, like for planet Earth, Moon is the one and only satellite that we know. Now, this is now the study of what is called this artificial satellites, that is man-made objects made to revolve around the planet, of course for a number of very unimaginable applications or uses. We use some objects or we make some of the objects to revolve around the planet, and hence the name artificial satellite. Now when it comes to the question of artificial satellites, you may have some 4 to 5 or 8 or 10 different types of formulae you feel. But let me tell you friends, the one and only principle, that single principle we can change into number of formulae. The first concept for artificial satellite is the concept of orbital velocity. So first let me show this situation. This is the planets. A planet, of course, please take it as a circle, a sphere. This is a sphere that I imagine. Yes. Suppose this is a sphere. This is the center of the sphere. This capital M is mass of the sphere. And if I am using rho, now P here, P, this is rho. ಶಿವಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತಿರ್ದಿರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು mass of the planet rho, density of the planet, and of course this capital R, radius of the planet. Look at these symbols, the popular symbols that made use even in explaining the concept of gravity. And now here comes an orbit. Now whatever I have shown with the dotted line, this is the orbit which is at a height small h above the ground. Each and everything is very important. In capital R, radius, small h is the height of the orbit, we said. And now here write small r is equal to capital R plus h is called radius of the orbit. Radius of orbit. And that is why it is not simply radius. When it becomes capital R, I said radius of the planet, small r, radius of the orbit. H is height of the orbit. So this is what is an important terminology that you have to look at, because in the examination, when you are reading the question, artificial satellites, the concept, the data is very important. What kind of data that you are using? Small r equal to r plus h, radius of the orbit. Small h, height of the orbit. Height of orbit. Now object is revolving, which we call satellites of the which is artificial satellite of the because we are making it to revolve around man-made. Now artificial satellite, for revolving around this particular orbit, it requires an orbital velocity. This is what is, I have told you, this one concept if you understand, afterwards our understanding of all those simple concepts in physics will give a number of other formulae. What is orbital velocity? The velocity required for an object to revolve in a definite orbit is called orbital velocity of that particular orbit. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಓ ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಓ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ನೀಡ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Now this is what is orbital velocity. If I said the expression is root of g m by r plus h. Look at this expression carefully. G m by r plus h, which is g m by smaller bariboda because this is capital R plus h, which is the radius of the orbit of the. Therefore, when you are writing this expression,
ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. therefore ನೀವು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. therefore this I can also write as small g into r plus h ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. r plus h ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ನಾವು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಚೇಂಜಸ್, ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ರಾದರ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ, ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಹೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. therefore ಈ ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 9.8 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6400 kilometers an average value, even 10% of 640 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 320 ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5%, those values which we call very small values. So h very much less than r ಕೊಟ್ಟಾಗ numbers ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ for planet earth. Those numbers which are h is equal to 100 kilometer 200 kilometer ಕೊಟ್ಟಾಗ this is h less than r. ಅವಾಗ r plus h ನಾನು h ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ VO is equal to under root GM by capital R ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ this is equal to under root G times R ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This G for G on the surface ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. This is the gravity on the surface of the minimum. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ GM by R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as some 7.9 kilometer per second. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. 1 kilometer per second ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. 7.9 kilometer per second. This is an approximate value of orbital velocity. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 2 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 different planets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ heights, gates, nothing is mentioned there. It is simply said that orbital velocities of 2 planets comparison, underline this point, 2 planets comparison, orbital velocities. Avaga this root of Gm by R, already we have told what is G value also last time, 4/3 pi r rho g ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ now don't think that we are making more and more formula. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. this VO is equal to under root small g ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ 4/3 pi r rho g and r ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು r square ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. Now once again comes the question, the same is the concept which is very important in each and every unit and each and every formula, number of times are put. Now we have a result V proportional to under root m by r, whereas we have V proportional to root of r square times rho anta bandide. Now this is what is V1 by V2 is equal to under root. And when mass and radius are mass and radius data, then this is how we compare the things. When radius of the planet and the density of the planet data, E expression use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ you have this comparison V1 by V2 is equal to R1 by R2 root of rho 1 by rho 2.
So which of the parameters that is given in the data is very important to make use of a particular result. Now ಈ result ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ result ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it all depends upon as how to do data. Radius, density, mass and radius. Of course in a small changes ಕೂಡ number of times ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಾನು every time V proportional to root capital M ಅಂತಿದ್ದಲ್ವಾ, and ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, delta V by V percent is equal to half into delta M by M percent ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್? ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆರ್ಬಿಟಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಆರ್ಬಿಟಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. So this is the negative sign, meaning whenever you are writing these changes, percentage is a small changes, negative value shows that it is inversely proportional. Decrease in radius causes increase in velocity, or increase in radius causes decrease in velocity. ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. See, point ಏನಂದ್ರೆ delta v by v percent half ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ for given mass. ಅಂದರೆ radius changes without any change in mass ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whereas radius changes without change in density ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ you have both the results. What is the result? Delta V by V percent is equal to minus half into delta R by R percent ಇದೆ. Delta V by V percent is equal to delta R by R percent ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇದು ನಾವು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೀಡ್ ದ ಡಾಟಾ. ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ 1% increase in radius, 1% increase in velocity, 2% decrease in radius, 2% decrease in orbital velocity. Whereas radius versus mass ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ V1 by V2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಗೇನ್ data is important. Again I am comparing two planets or two different orbits ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ R plus H2 by R plus H1 ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ H1, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ H2, ದಿಸ್ ಈಸ್ H1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ H2 is the height of the orbits, H2 ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ V2, H1 height of the orbit ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಅಂತ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ how do you compare the orbital velocity V1 by V2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, R plus H2 by R plus H1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು V ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, V ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳ ಬರ್ತೀವಿ. Because normally V is equal to R omega, R for smaller for capital R plus H ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಿ ವಿತ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Therefore omega ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ 2π/t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore T is equal to ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 2πr ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬೈ ವಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. T is equal to 2πr by gm, ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, gm/r ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೂಟಲ್ಲಿದೆ. therefore this is 2π under root
Yes, r ಒಳಗಡೆ r cube by gm. Yes, I'm sorry. r cube by gm ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the expression for time period. Now don't try to remember all these expressions. As I have told you, one and only expression that we have to start or begin with is orbital velocity. From this orbital velocity, now you can write the time period. Therefore, time period r cube ಅಂತ ಇದೆ, don't forget what is r cube ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, r plus h whole cube, right? So from this one important result is square root ಇದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ t square proportional to r plus h whole cube. One very useful result, very tough exams ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ what is the data? Orbital velocity, heights, velocities or time periods ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Now you have t1 by t2 is equal to r plus h1 by r plus h2 whole power 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು 3 ಇದೆ, ನಾನು ಬರೀ t1 by t2 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Now this becomes 3 by 2. See once again, heights are given. Heights will be given in terms of radius. All ಅಂತಾನೆ at a height r by 2, r by 4, r by 5 ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. r by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು r by 5 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 for initial values given values, 2 means final values, unknown values evaluate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ t1 by t2 ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ t square proportional to r cube an important result. t1 by t2 is equal to ಬರೆದಿರೋ result unimportant. Now all these results, if you practice from this question, from this result, then it will be very easy. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ we can write more and more number of expressions. Therefore ಇವಾಗ t is equal to ಬಂದಿರೋದು 2 by root of r cube by gm ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು m ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. This m for mass of the planet. ಇದು mass of the satellite ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ mass of the satellite ಅಲ್ಲ. So whatever results that you have seen so far, all these things, orbital velocity or time period of revolution, all these things are independent of mass. Supposing if an object of 100 kg is revolving, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 1000 kg ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಗ್ರಾಮು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಂ ಫಾರ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಜಿ ಎಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ನೀವು ಕೆಪ್ಲಸ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಬರೀತೀರ, ಅದೇ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಯಾವುದು ಮಾಸು? ಪ್ಲಾನೆಟ್. ನೀವು ಕೆಪ್ಲಸ್ ಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಸನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So the time period of the now I am writing angular momentum of orbit satellite or angular momentum of satellite. L is equal to the value of mvr ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. This m now stands for mass of the satellite, v for orbital velocity of the satellite, r for radius of the orbit ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ mvr actually is not a new formula. Now already we know v, therefore when I re-substitute v for gm by r plus h ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆರ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಎಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಅವಾಗ ನಾನು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಜಿ m square r, ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r ಪ್ಲಸ್ h.
ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. All those results were independent of mass of the satellite. But now look at this particular case of angular momentum of satellite. This small m kuda kaanustha ide, which is mass mere depend agtade, mass of the satellite mere depend agtade ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Angular momentum depend ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ comparisons ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. what is that L1 by L2 comparison of two different satellites ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, two different satellite ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, m1 by m2 r plus h1 by r plus h2. of course it is square root ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ m1 by m2 r plus h1 r plus h2 ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. such a difficult examples from gravitation not appeared in the previous 5 to 6 years of all India medical examination, but if happens to be a tough questions ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋವಾಗ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ half mv square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು m ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ half mv square, v ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂಡ್ m ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, g ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M m by 2 into r plus h. So this is what is the kinetic energy of satellite. R plus h is nothing but small r, this is nothing but g capital small m by 2 times r. If r, the radius of the orbit is given, orbit radius of the planet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, height of the planet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, or else radius of the orbit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. It's a very important thing. And we know that kinetic energy is always positive. Kinetic energy can never be negative. The value is always positive. Therefore, it always positive irutte namma thuvatu helbekaಗಿದೆ. Now here comes the question. When we are speaking about the energy, there is one more energy here. That is what is the gravitational potential energy kuda irutte. Potential energy kuda. Therefore, now how to write potential energy anta bariyಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which we have used many times in all our PU classes. Now, if we consider this satellite and planet, it's called bounded system because satellite is revolving in a definite orbit. It is binded. It's a binding because of the gravitational attraction. Bounded system. Earth, planet, bounded system. Planet, satellite, bounded system. Electron, nucleus, bounded system. Any bounded system, there is one particular characteristic. One more time I remind, bounded system before potential energy. I am now telling you about this bounded system. Bounded system principle is equal if kinetic energy is equal to some x number or symbol anything. Our potential energy is equal to minus 2x. That is, potential energy is double the kinetic energy with negative sign. The negative potential energy is always the characteristic of bounded system. Whenever the forces are attractive forces, potential energy is negative and the system becomes bounded. Potential energy positive andre artha eno, it's unbounded system anta artha. Okay, so therefore negative potential energy makes the system bounded, and the condition kuda ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 times kinetic energy ಇರಬೇಕು. therefore what is total energy ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು minus x, that is total energy is equal to negative of kinetic energy ಬರಬೇಕು. this is the characteristic of bounded system. therefore ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this result again I am telling you is valid for any bounded system. Any bounded system, neatly JEE examples ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, you can use this principle. Therefore now the potential energy of the satellite and planet system, if you take this is minus gmm by
R plus H, because it is 2 times ಇರಬೇಕು kinetic energy ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು and negative sign ಬರುತ್ತೆ because of the attractive nature. So this is minus Gmm by R plus H. R plus H is already small r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Therefore what is total energy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, negative of kinetic energy minus G capital M small by 2 times R plus H ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ H value maximum ಇರುತ್ತೆ. As height of the orbit increases, orbital velocity decreases. Since orbital velocity decreases, kinetic energy decreases. Kinetic energy decreases means potential energy increases. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? So height of the orbit increasing, what are the different consequences? Orbital velocity decreasing, kinetic energy decreasing, potential energy increasing. But total energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. So minus Gmm by R plus H ಇರುತ್ತೆ. H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ. Therefore kinetic energy decreases, potential energy increases, total energy also increases ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬರೋದು. ಎನರ್ಜಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ otherwise called as parking satellite, otherwise called as communication satellite. Any of the three terms can be used. ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ, geostationary satellites, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ revolution, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, time period of revolution of satellite equal to time period of rotations of earth. ಈ definition ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, time period of revolution of satellite, ಇದು revolution time period is equal to rotational time period of earth ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ time period of revolution is equal to, when we are talking about planet earth ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು, T revolution is equal to 24 hours. 24 hours ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಾವು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T including all these. Now we know that small t equal to G, capital M ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. Therefore if you substitute and get the answer, radius smaller ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 42,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, 42,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ 24 hours. ರೇಡಿಯಸ್ ಇವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Height of geostationary satellite is 42,600. You have to remove that radius of the Earth, which is 6,400 kilometers. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 36,000 ಅಪಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. 42,600 ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now these are the values which are constant. Supposing ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ 42,600. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್,
ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ law of gravitation, acceleration due to gravity which is otherwise called as intensity of gravitational field ಅಂದರು ಅದೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? acceleration due to gravity is nothing but intensity of gravitational field, similar to what we did in the case of electricity. Intensity of electric field capital E ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, similarly now G is analogous to capital E, intensity of gravitational field ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ of course that's a very weightage topic, number of subtitles ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. after that it is the geostationary satellite, artificial satellites ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have discussed all the parameters and the special case of this geostationary satellite also. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is the concept of escape velocity. ಶಿವಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮ್? 32 ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒನ್ ಸಚ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈವನ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. Because infinity, whenever we use in physics, is always contextual. So in gravitation, what do we mean by infinity? It is the position where this gravity effect is negligibly zero. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, small g is equal to zero, no gravity. Supposing ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ದಾಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇನು ಬರ್ತದೆ? ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೌಂಡೆಡ್, ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಝೀರೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್, escape velocity condition, total energy greater than or equal to zero. Zero ಇರಬೇಕು or positive ಇರಬೇಕು. As long as the total energy is negative, is bounded, cannot escape. Total energy greater than or equal to zero. Therefore ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು is equal to ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore that is what is V escape. ಅಂದರೆ V escape ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. VE is equal to ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ potential energy at infinity is equal to kinetic energy on the surface. Initial kinetic energy same ಆಗಬೇಕು. Potential energy at infinity is equal to kinetic energy on the surface ಆಗಬೇಕು. Therefore ಇವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ mv² kinetic energy at surface
initially is equal. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಬೈ capital R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. because this is the potential energy at the surface. If half m v square equal to gmm by r ಆಗಿದೆ, therefore ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ v is equal to root of 2gm by capital R. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇದೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ it was r plus h, we have taken smaller. Escape velocity from the surface of the planet we are writing, therefore this is only capital R, no confusion. As they are saying, you can write it as root of 2g capital R. You can do the same, write it as, of course, 8 by 3 pi r square rho g and the expressions ನೋಡಿ. ಇದು mass and radius of the planet, ಇದು radius and density of the planet ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And that is why we said v times e is equal to root 2 times vo. ಈ vo ಯಾವುದು ಅಂದರೆ closest orbit, not any VO, because VO ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, VO different for different orbits. ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಈ VO ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, whose value we have earlier given us 7.9 root 2 times. Therefore escape velocity is 1.414 ಅಂತ root 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ times VO for the closest orbit ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ 1.414 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ, escape velocity is 41.4% more than the orbital velocity of the closest orbit. So closest orbital ಇರುವಾಗ velocity 41.4% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ escape ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ velocity root 2 times ಮಾಡಿದ್ದೀರ. That's what I have written here. Becoming root 2 means, look, it is root 2 times. Root 2 times more ಅಲ್ಲ, it is root 2 times. root 2 times means 1.414, 41.4% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, a satellite is revolving in the closest orbit, what percent of velocity it will escape ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 41.4% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಸಲ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 41.4%. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ಸ್ root 2 times ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ 41.4% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು, 100% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, velocity increased by 41.4% minimum escape, kinetic energy increased by 100%, that is kinetic energy doubled minimum, then it will escape on the constant. So these are all very very important results you will note here. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the result that we have told? Escape velocity is equal to under root 2gm by capital R root of 2gr. This is yes, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, under root 8 by 3 pi r square, capital R for radius of the planet Rosie, G for gravitational constant, capital G ನೋಡಿ, ಇದು small g ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, v1 by v2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಯಾರಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, radius of the planet, density of the planet ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, 1 ಟನ್ ಇರೋದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ as 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. Because the value 7.9 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 1.414 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಬರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 11.2 ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. Therefore now here you will see the different comparisons. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ m1 by m2 r2 by r1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ
if volume of the planet doubled, question ನೋಡಿ, volume of the planet doubled without change in mass ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಬಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/√, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆರ್ ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಈ ಮೈನಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಬರೀತೀನಿ, ವಿ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇ ಅಂತ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪವರ್ 1/3 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ವ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪವರ್ 1/3 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ವ. ಇದು ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ದಿವಸಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ ಪವರ್ -1/3 ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಬರೀಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಒಟ್ಟಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಲ್ ಪವರ್ -1/6 ಬಂದಿದೆ. Therefore, now I am comparing escape velocities compare ಮಾಡಿದ್ರೆ v1/v2 is equal to capital V1 by capital V, sorry, ಇದು V2 by V1 whole rise 1/6 ಬರೀಬೋದಾ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2/1 ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/6 ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ V2 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ, V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 by 2 ಪವರ್ 1/6 V1 by 2 ಪವರ್ 1/6 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಥರ. ಇದು ಅವ್ರು ಏರಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಅದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, πr² ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, 4πr². ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r². ಅವಾಗ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, a⁻½ ದೆರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r⁻² -1/2. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರೆ a⁻−1/4. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ a⁻−1 ವಿ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಲ್ ರೈಸ್ -1/6 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸು, ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸು, ಮಾಸಸ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಟಫ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ಎ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾನಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಟಾಟ್ ಯು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿರೈವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 5 seconds. ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಲೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು 100% ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಜಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನಪಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
reduce your burden of memory. Physics and psychological reduce memory. So this was regarding our concept of gravitation topic. Okay. New examples illanu ಮಾಡ್ಕೊಡಿ assignment day ಬಂದ್ರೆ you can speak to me or you can at least text a message for an assignment on gravitation. I will to my personal WhatsApp number. You can call me or you can text a message. I will share you through WhatsApp. We'll meet in our next class with another very, very important and weightage topic from first PU. Right? Till then, prepare well. Keep preparing well. Of course, your examinations again postponed to month of September, September 5th, right? August to September. Again, you got time. Hopefully, you will make the best use of all your time and fulfill your dreams. Good day.